Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасел и околината, нови вести од Македонија и најнови песни. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Mi para, srcето mi gori, koga i da pomisla. Na moje rodno mesto, na moja dedovina, narodna Makedonija. Da odam, da se prošetam po celo slavno Marijovo. Tamo sam se rodio, tamo mi je dušata, porodna Gradešnica. Popneš od Vetera, roden kraj da vidam, rodna kuća takova. Duša mi treperi, sozi mi navira, štom će dojdam pitova. I širno pogledam, daleku, daleku, činam jaske poleta. Da odam, da se prošetam
roden kraj da vidam, rodna kuća takova. Da se prošeta po celo slavno Marijovo. Tamo sam se rodil, tamo mi je duša ta porodna Gradešnica. Poplež od Petera, roden kraj da vidam, rodna kuća takova. Тоа беше Орце Стефковски, кој доаѓа овде во нашиот град Њукастел на 25 ноември, сабота. За карти кај Крсте Топевски секој понеделник и четврток во црковната сала од 10 до 2 сатот после пладне. Да слушниме уште една убава нова песна од Орце Стефковски под наслово Ако некој праша, од каде си? Ako nekoj praša od kade si, što si toliko mnogo ordeni, odmah da mu kažeš, od Ohricu mu daju bavo mesto makedonsko. Odmah da mu kažeš, od Ohricu mu daju bavo mesto makedonsko. Koji ne bil v Ohrid grad, da se prošeta, pa da vidiš što je to ubavina. Ohrid gordost naša, makedonska, nigde nema takva ubavina. Ohrid gordost naša, makedonska, nigde nema takva ubavina.
to sonce ili od vodata, staro mlado se majta čija. Ako nekoj praša od kade si, što se krevaš tolku na golemo, odmah da mu kažeš, u Skopje su od najubavo mesto makedonsko. Odmah da mu kažeš, u Skopje su od najubavo mesto makedonsko. Koji ne bil vo Skopje grad, da se prošeta, pa da vidiš što je to ljubavina. Moja majka čedo izgubila, vo Skopje će go najde kako lumpuva. Moja majka čedo izgubila, vo Skopje će go najde kako lumpuva. Да слушниме уште една убава песна од Орце Стевковски. Majka, ne
ženi se, žena ta je slatka ordan kako med, štom ti rodi jedno dete posle dve, sekoj den ti jade duša kako led, pa da vidiš ordan kako je, sveta žena da se ne žive, jedno dete ordan more posle dve, i na tebe kozake ti povele, jedno dete ordan more posle dve, i na tebe kozake ti povele. Naši stari ognjišta kući zgradite i planese što nise dovde, naši majki, braća i sestri crno zavite, ja rasplakate cela pitola, ja zacrnite Makedonija. Dušmani ferovi, da Boga da se sotrete, dojde vreme, dojde čas, so vas da ja rešime, slobodni se spremate, pušti zemate, na ovoj miren dreven narod smo nanesote. Vi dobro znajete što napravite, mnogo brzo naše dobro zaboravite, isto puški kleti da ste na nas pregnate, naši majki, braća i sestri crno zavite. Vi dobro znajete što napravite, ova sveta rodna zemlja ja ispoganite, ako treba se dojeden život davane, Makedonijo zemljo mila, gdje te brani me. A sve ove vam nema ne se dava
i vrati se, što na moj te drugari život se dopte i plane se, što ni se dopte, naši majki, braća i sestri, crno zavite, ja rasplakate, cela pitola, ja zacrnite, Makedonija. Dušmani ferovi, da Boga da se sotrete, dojde vreme, dojde čas, so vas da ja rešime, so godini se spremate, puški zemate, na ovoj miren dreven narod, zuna ne sote. Vi dobro znajete što napravite, mnogo brzo naše dobro zaboravite, isto puški kleti da ste na nas trgnate, naši majki, braća i sestri, crno zavite. Vi dobro znajete što napravite, ova sveta rodna zemlja ja ispoganite, ako treba se doveden život davame, Makedonijo, zemljo mila, te brani me. O, teško mi je zemljo mila, teška tagavo duša se svila, pak mi te gazat dušmani kleti, pak ti gi pala tvojte sela, pak sakat zemljo da mi te delat, o, prokleti, da se prokleti. No verovaj majko na tvojte čeda, to ne žalat život da ostaneš cela, slava i počet na site, što dadla život za tebe, Македонио, мила. Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата. Управата на нашата македонска општина овде во Њукастел организираат концерт во нашата македонска сала и тоа со најпопуларниот Орце Стефковски во придружба на Сузи и групата Оскар од Битола. На ден, сабота 25 ноември, со почеток во 7 часот вечерта. Картите се $35 по лице. Барот ја располага со разноврстни алкохолни и безалкохолни пијалоци, исто така и куњата со појадоци. За карти јавете се кај Крсте Топевски во салата, секој понеделник и четврток од 10 до 2 сато после пладне или на телефон 0406 95 9823 и на другиот мобилни телефон 0416 37 3793. Одборот при македонската општина овде во Њукастел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Њукастел. Цената е $60 за возрастни, за деца од 6 до 12 години $30 и за деца 5 и помали од 5 влегуваат бесплатно. Во ова цена е вклучено богато мезе, богата вечера и благо после вечерата, како и најдобра музичка група Сенатор. Барот ја располага исто така со разноврстни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Пакети за Македонија. За празни пакети за Македонија јавете се кај Борис Колтовски на 49 68 46 49 да си земите празните пакети и полни да ги донесите кај Борис во недела на 3 декември. А сега да ја слушниме најновата убава песна на групата Оскар од Битола, која доаѓа заедно со Орце Стефковски овде во нашиот град Њукастел на 25 ноември. Да ја слушниме песната.
Nemaše da mi dam tažen jas, tuku radose. Ako ima malku pravdina, ej pod nebo to, dosega ke najde čare jas, lek za srce to. Aman mori mare, što mi napravi, ni na nebo, ni na zemlja, ti me ostavi. Aman mori mare, mladjas ostare, novo tebe mare kesum, večno zaljuben. Kako gospod da ja naslika, lična Marika, oko moje ušte ne vide, toliko ubava. Kako gospod da ja naslika, i ja isprati, pa mi dojde pravo na duša i me zarobi. Aman mori mare, što mi napravi, ni na nebo, ni na zemlja, ti me ostavi. Aman mori mare, mladjas ostare, novo tebe mare kesum, večno zaljuben. Aman mori mare, što mi napravi, ni na nebo, ni na zemlja, ti me ostavi. Aman mori mare, mladjas ostare, novo tebe mare kesum, večno zaljuben. А сега, почитувани слушатели, да проследиме нешто од Македонија. Политиката не може да се меша во тоа како се напишани нашите учебници. По историја, за жал, политиката се меша во известна мера во последниве години во нашите учебници по историја. Мислам дека историјата мора да се остави на историчарите и зошто ние да се плашиме ако Грција не се плаши да се отворат нивните учебници, рече министерот за надворешни работи Никола Димитров вечерва во интервју за ТВ Канал 5. Според шефот на македонската дипломатија, недовербата, тензијата и пречките се надминуваат со разговор. Ако сакаме да бидеме членка на НАТО и дел од европската фамилија, не можеме со клоцање да влезиме, да го поминиме тој праг, мора со зборување. И ако можеа после големи војни жртви Франција и Германија да се воспостава таква соработка и комисии Германија и Полска, зошто ние не можеме како што се преговара за историјата? Од каде тој страв да ги отвориме и да ги видиме? Треба да разговараме отворено за овие работи, рече Димитров. На прашање дали Грција навлегува во идентитетските прашања, тој одговори дека требало многу подамна да почнеме да работиме и со грчката политика, и со грчката нација и нивната јавност, и да објаснуваме дека не може на Балканот, каде што дел се Грци, имаме бугари, имаме албанци, имаме срби, што сме ние тука, ако не сме македонци, и не може друг да кажува и да одлучува што сме и како сме, ама тоа мора да се прави преку градење, доверба и преку разговор, рече Димитров.
Треба да бидеме внимателни, додаде министерот, бидејќи нашата позиција беше драстично струшена со врзување на идентитетот на полето на антиката. Според мене, тоа беше многу групна грешка и суштински и кон дома и кон надвор, додаде Димитров. Постои видлив прогрес во справувањето со предизвиците по промените во Македонија. Сега е момент да се зајакнат и капацитетите на парламентот, што ќе придонесе кон развојот на започнатите демократски процеси во Македонија, констатирале швајцарската амбасадорка Сибил Сутер Тејада и представниците на Националниот демократски институт Скоп Хабли, Роберт Скот и Крис Хеншу на средбата со македонскиот премиер Зоран Заев. На средбата, како што се соопшти владината служба за информирање, се поздравени политиките на премиерот Заев и на владата за вклучување на граѓанскиот сектор како партнер во креирањето на одлуките од директно значење за граѓаните. Сепак, законите и нивните измени се носат во парламентот и за тоа е потребна поддршка од целото општество во изградбата на функционалните парламентарни механизми. Ние сме отворена влада, која што работи инклузивно со граѓанскиот сектор, со можности за вклучување и на опозицијата, како и на сите поединци или групи експерти, кои што можат да придонесат кон изградбата на здраво демократско општество, што е бенефит и за квалитетот на живот на граѓаните и за стратешките евроинтеграцијски цели на Република Македонија. Во таа насока насочени сме кон почитување и зајакнување на парламентот, институција која за жал беше деградирана години наназад. Затоа сме подготвени да работиме со НДИ и со сите што можат да помогнат во овој важен дел од демократскиот развој на Република Македонија, рекол Заев. Председателот на владата додал дека зајакнувањето на парламентот и носењето квалитетна легислатива ќе ги постави институциите на своето место во општеството, а тоа е од интерес и на граѓаните и на државата. Владата на Бугарија денеска треба да гласа за предлогот за ратификација на договорот за добрососедство со Македонија во Бугарското народно собрание. Договорот беше потпишан на 1 август во Скопје од премиерите на Македонија и на Бугарија, Зоран Заев и Бојко Борисов, а формално ќе стапи во сила која ќе биде ратификуван од парламентарите на двете земји. Бугарската вице-премиерка и министер за надворешни работи Екатерина Захариева најави дека се очекува договорот за добрососедство да биде ратификуван во собранието на Бугарија до крајот на неделава. Со договорот се предвидуваат унапредување на севкупната соработка и меѓу другото информирање комисија за историско образовани прашања на паритетна основа која треба да придонесе за објективно и засновано на докази научно толкување на историските настани поврзани со двете земји. Продолжуваме, почитувани слушатели, нешто за здравието. Симптоми на предупредување за срцев удар. Нова студија спроведена во болницата Седар Синаи во Лос Анџелос укажува на присуство на знаци на предупредување во текот на 30 дена пред да настапи срцев удар. Овие симптоми се јавуваат кај речиси половина лица кои подоцна ќе доживеат срцев удар, а вклучуваат и болки и притисок во градите, останување без див, палпитација, мачнина и болки во половината и стомакот. Овие симптоми се јавуваат и нешто подоцна, обично околу 24 сата пред срцевиот удар. Помалку од 5 пациенти кои доживеале вакви симптоми побарале помош на лекарите пред срцевиот удар, додава стручно списание Analyst of Internal Medicine. Во новото истражување се користени податоци собрани од 840 пациенти на возраст од 35 до 65 години. Нервозните луѓе почесто добиваат срцев удар. Лицата кои често се лутат и тешко им простуваат на другите, изложени се на поголем ризик од срцев удар во однос на другите, кои не се злопаметила, покажа истражувањето спроведено на Стенфорд. Овие лица страдат и од болки во грбот и главоболки.
Доколку им простите на партнерот што ве изнервирал или ако му упатите насмевка на досадниот возач кој постојано ве претекнува, ќе си направите себе си услуга. Научниците утврдија дека простувањето е клуч на здрав и урамнотежен живот. Лицата кои се подготвени да ги заборават несогласувањата во помала опасност се да заболат од депресија, болести на срцето, мозочен удар и рак. Доколку помните лоши работи, постојано ќе стравувате дека некој од блиските луѓе повторно ќе ве изнервери, што долгорочно гледано ви го нарушува здравјето, вели доктор Фред Лускин, психолог од Стенфорд. Коктелот од негативни емоции доведува до зголемен крвен притисок, а може да влие и на ослабување на меморијата. Нервозните и конфликтите луѓе почесто добиваат срцевудар, што може да биде и фатално. Голем и тежок празник, обичај и верување за Митровден. Се слави големиот празник Митровден, кој е ден од оние празници кои секогаш се паѓаат на ист датум, 8 ноември. Митровден е една од најчестите слави кои ги има кај македонските православни семејства. Овој празник меѓу народот е познат како Митровден, Митроен, и се празнува на 8 ноември според новиот или на 26 октомври според стариот календар. Тогаш завршува летниот и започнува зимскиот период од годината. Поради собраните плодови, значително намалениот ден, студеното време и слично, се вели дека со Митровден започнува зимата. Од тука и македонската народна пословица: дојде ли Митровден, чекај си Ѓурѓовден. Народниот обичај наложувал денес да се остане дома. Се верувало дека оној кој што денес нема да биде дома, цела година ќе биде надвор и од него и ќе преспива по туѓи домови. Постојало и верување дека ноќта пред Митровден мора да бидат завршени сите големи работи, посебно наполе и останати обврски кои се извршуваат надвор. Се сметало дека времето по Митровден е лажливо, односно дека зимата може во секој момент да изненади, па затоа се зацврстило мислењето дека лоша стреќа е ако нешто се одолжи да се заврши по големиот празник. За Митровден се верувало дека ќе се преткаже каква ќе била зимата. Ако денот бил сончев, наводно зимата ќе биде блага, со мал број ладни денови. Ако на Митровден паднало снег, се верува дека ќе задржи се до април. Први симптоми на алергија кај бебињата. Родители вака ќе ги препознаете. Сите новопечетни родители имаат голем страф од тоа нивното дете да не развие алергија кога пробува нова намерница, која се воведува во мението со храна. Постојат неколку симптоми на алергија на кои особено треба да обратите внимание кај дечината помали од 2 години. Првиот симптом е дека го ставаат прстето во уста за да го чешаат јазикот. Испуштаа необични звуци како кашлање или давење. Се чешкаат по пределот на ушите. Децата од 2 години нагоре можат да ви кажат и дека имаат чуден вкус во устата, дека ги чеша јазикот, чувствуваат како да имат печење или бубачки во ушината. Може да чувствуваат и чудна затегност на устите. Препознајте ги овие симптоми на алергија за да не станете голем проблем. Зошто кисела зелка е корисна за жените? За позитивните својства на зелката се знае одамна, како и тоа дека помага во лекување бројни болести. Свежата зелка е богата со хранливи материи, калиум, калциум, железо, магнезиум, малку натриум. Но знаете ли дека со неговото закиселување се подобруваат неговите хранливи и лековити својства? Истражувањата покажале дека киселата зелка може да се мери со лимонот, портокалот и со пиперката во однос на количината витамин С, што ја содржи во себе. Содржи витамин B6, а извор и на витаминот B3, потребна за енергијата во клетките и во метаболизмот и за размена на материите во мозокот. Киселата зелка има витамин B5,
кој е потребен за здрава коса, ама и фолна киселина како и витамин А и Д. Во киселата зелка има дури и витамин У, кој е откриен 1952 година, а кој влијае позитивно на чирот на желудникот и на 12-палачното црево, како и против гастритис. Расолницата помага храната да се свари полесно. Која ќе се измеша со сок од морков и репка, им помага на луѓето кои имат недостиг на калциум, односно кршливо, коски. Им се препорачува на жените со средни години за да се запре процесот на остеопороза. Меѓу другото, делува и против бактериите и габички и штити и од воспаление. Лековити својства. Во лековитите својства на киселата зелка се вбројуваат следниве. Го освежува здивот и влијае на расположението. Го прави организмот отпорен на стрес. Трето, активира размена на материите во мозокот и во нервите. Четврто, поттикнува размена на железото во крвта. Петто, помага во создавање црвени крвни зрнца во крвта. Шесто, придонесува за обновување на истрошеното врзниво ткиво на рани и изгореници. Заради зајакнување на имунитетот, киселата зелка особено им се препорачува на постарите лица, на луѓето со нарушен имунитет и на децата. Млади жени доаѓаат со надежда за бременат. Лековита вода од Скопско Катланово развесели многу семејства. На само 20 км од центарот на Скопје се наоѓа селото Катланово, каде што се допираат медитеранската клима од југ и умерената континентална клима од север. Многу од луѓето веруваат дека водите кои течат од чешмите во Катланово имат различна исцелителност моќ, наводно помагале за лечење на бубрезите, очите, но и за брачните двојки кои немат деца. Со полни шишина и надеж дека ова вода ќе им помогне се враќаат во своите домови. Бидејќи Катланово изобилува со лековити извори, се упативме кон оној извор за кој се верува дека е лек за очите. Секојдневно, оние кои имаат проблеми велат дека доаѓаат и тука да се помолат на Господ да им помогне и да наполнат од водата. Ова вода е малку поразлична од другите, бидејќи премногу пече, велат оние кои го вкусиле незиното исцелувачко дејство. Недалеко од Катлановската бања, во срцето на Високите Карпи, има уште еден извор за кој луѓето веруваат дека има лековита и исцелувачка моќ. А меѓународот е познат како Савинска чешма, изградена во 1997 година од рацете на една религиозна бабичка по име Елизабета. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7